रिजल्ट में गड़बड़ी और स्कूल फीस बढ़ाने के विरोध में इस्लामपुर हाई स्कूल में विद्यार्थियों और अभिभावकों का प्रदर्शन से इलाके में तनाव उत्पन्न हो गया। शुक्रवार को हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने इस्लामपुर में स्टेट रोड जाम कर दिया और विरोध किया। वहीं अभिभावकों ने स्कूल के प्रधानाध्यापक के कक्ष में घुसकर उन्हें घेर कर विरोध किया। इस घटना से पूरे इस्लामपुर शहर में सनसनी फैल गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि स्कूल में रेगुलर पढ़ाई नहीं हो रही है और एग्जाम रिजल्ट में भी कई गड़बड़ियां हैं। इसके अलावा अचानक स्कूल के शुल्क बढ़ा दी गई है, जिसे अभिभावकों के लिए उठा पाना मुश्किल है। अभिभावकों ने कहा कि वे इन सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। घटना की खबर मिलने के बाद इस्लामपुर थाने के आईसी समेत बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस के भरोसे पर स्टूडेंट्स ने स्टेट रोड से जाम हटा लिया। फिर पुलिस प्रधानाध्यापक के कक्ष में गई और स्कूल अधिकारियों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। लंबी बातचीत के बाद स्कूल अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि अभिभावकों की मांगें मान ली जाएंगी। हालांकि अभी हालात नॉर्मल हैं, लेकिन अभिभावकों ने कहा है कि अगर ये मामला हमेशा के लिए हल नहीं हुआ तो वे आगे और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने के संकेत दिए हैं। স্কুলে भी 650 টাকা নিচ্ছে আমাদের স্কুলে, আর সব স্কুলে 300 টাকা করে নাই। আরে বই নিতে আসছি, বইও দিচ্ছে না। এখন গার্জেনকে আসতে বলছি, রোডে গার্জেনও আসছে না, বলতেছি আসতেছে না। রেজাল্টটা মানে পুরো একদম মানে রেজাল্ট আঙ্গুং লাগছে। রেজাল্ট এই টাকাটা কে নিচ্ছে? হ্যাঁ, এই টাকাটা কে নিচ্ছে? এই টাকাটা স্যার নিচ্ছে। আর এই টাকাটা স্যাররা নিবে, স্যাররা নিবে। 300 টাকা করে হয়, 600 টাকা নিচ্ছে, 650 টাকা। 100 টাকা বেশি দিতে পারে, 100 টাকা দিছি না, 100 টাকা। আগে 500 টাকা দিছি। তোমরা এখন কি চাও? তোমরা এখন কি? আমরা চাই উল্টা-পাল্টা লিখছে। যে 3-4টা টিউশন করে নম্বর 3 দিছে, কাউকে 0 লিখে দিছে, কিছু নাই রেজাল্টে। তোমরা এখন কি চাও? আমরা চাই হেড চেঞ্জ হবে, হেড স্যার চেঞ্জ হবে। हम लोग रास्ता अनुरोध किए हैं, इसीलिए हम लोग को सुबह से रोक के रखा है। बोला बुक देगा, स्लिप देगा। हम लोग सुबह से यहाँ पे, हम लोग का क्या घर में काम धंधा नहीं है, हम लोग स्कूल में आके रहेंगे। रास्ता बंद करना होगा इसलिए? हाँ करना ही होगा। खाना अच्छा नहीं बनता है स्कूल में। हेड सर रिजल्ट में इतना गंडोगोल किया, सभी बच्चा का किया है। जिसमें दिखाया था हम लोग को गार्जियन मीटिंग में, जिसमें दिखाया था 42 नंबर, उसमें अभी रिजल्ट में दिया 22 नंबर। क्यों ऐसा क्यों? हमको क्या पता, हेड सर गंडोगोल किया है। ये बात के हेड सर को जनाए थे? जनाए थे, तब तो हम लोग गंडोगोल। क्या बोला हेड सर? हेड सर बोला होते ही पारे 1-2টার মধ্যে। सवाल कितने की उचित? हाँ, सब में दे दिया। एग्जाम देने के बाद भी एब्सेंट। एग्जाम देने का बाद भी एब्सेंट हुआ। आपका डिमांड क्या है अभी? हम लोग का डिमांड है, अभी हम लोग का सही करो, सबका रिजल्ट सब ले ले। क्लास में नया रिजल्ट हम लोग को बढ़िया से बना के दे, और किताब आज का आज चाहिए हम लोग को। अब फीस कम करे, और नहीं तो अगर नहीं सुनेगा तो हम लोग एसडीओ मैम के पास जाएंगे। कितना फीस लेते हैं? 650। पिछला बार हम लोग का पास अभी भी स्लिप है। ठीक है, बोलो। स्लिप है अभी भी 550 का। अब की बार नया नियम निकाला 650 रुपया। 100 रुपया बेसी क्यों करेगा? कौन सा क्लास में? सबका? हम लोग सबका स्लिप तो निकाल सबका 650 रुपया। तुम्हारा नाम की? मेरा नाम हिमांशु गुप्ता। बच्चा लोग का जो है डीजल में जोश हो पा रहा है सर, बैठा दे रहा है। और प्लस क्या हो रहा है, हर स्कूल में फ्री एडमिशन होता है। 650 रुपया ले रहा है एडमिशन का फीस। 650 रुपया ले रहा है। এটা দেখাইছিল 42 ওটাতে দিছে 22, তার জন্য আমরা রোড জাম করছি। আর যে বাইরে 600 কেজি দিয়ে পাঁচো। এই বাচ্চার গার্জিয়ান, আমি বাচ্চাকে রেজাল্ট নিতে আসছি, এখানে এই যে অ্যাডমিশন করতে আসছি। তো যত আগে রেজাল্ট যে ইমতিহান দিয়েছে ছেলেগুলো, যত ক্লাসের 6, 7, 9, 10 এর যত আছে সবার রেজাল্ট গলত দিয়েছে। কোনো হিসাবে অ্যাবসেন্ট লিখেছে। ছেলেগুলো ইমতিহানে আসছে, তাও অ্যাবসেন্ট লিখেছে। মাস্টার ভুল করেছে মাস্টারগুলো। তো আজকে ছাত্ররা আজকে রাস্তা অবরোধ করেছিল। আজকে অ্যাডমিট করার জন্য আসছিল, অ্যাডমিট হয় না। সব দেখছে গন্ডগোল, এখানে হিসাব কিতাব আছে যে নম্বর সবার গলত আছে, তার জন্য ছেলেগুলো সবাই রুকে আছে। তো আপনার ছেলে কোন ক্লাসে পড়ে? 6 ক্লাস। নাম কি? 7 এ যাবে। নূর আলম। জি, ঠিক আছে। এটা বাস হেডমাস্টার মশাই স্কুলের পার্মানেন্ট স্টাফ, হেড অফ দি টিচার্স।
solely responsible হেডমাস্টার মশাই এখানে আছেন। রেজাল্টে কী যেন গণ্ডগোল হয়েছে, আমাদের রেজাল্ট হয়েছে বোধহয় 24 তারিখ। 24 তারিখের পর এমনি সরকারিভাবে স্কুল বন্ধ থাকে না, ওনারা কী করেছেন না করেছেন জানি না। তো 7 দিন সময় এখানে পাওয়া গেছে। রেজাল্টে নাকি কোনো গণ্ডগোল বের হয়েছে, হতেই পারে। তো এই 7 দিনের মধ্যে এটাকে কারেকশান করে আজ 2 তারিখ গ্রুপ ডিস্ট্রিবিউশন করার জন্য আমি এই মাঠ পরিষ্কার করে সব কিছু করে 3-4 দিন ধরে আসলাম স্কুলে, সব ব্যবস্থা করে রেখেছি, কিন্তু মাস্টারমশাই 7 দিন ধরে স্কুলে আসলেন না। আজকে আসলেন, আজকে এসে ওই যে গার্জিয়ানসরা সবাই বলছে যে আমাদের রেজাল্ট ভুল। আর রেজাল্ট ভুল হয়েছে কি, মানে স্কুলের যেটা মানে টপ মোস্ট ক্লাস 10 ক্লাসের এ সেকশনের 1 নম্বর রোল যার, বি সেকশন, যাই হোক, তো সেই ছেলেটারই রেজাল্ট ভুল হতেই পারে, এটা কারেকশন করার সময় পাওয়া গেছিল। আর এমনিতে মানে পঠন পাঠনের কিন্তু সময় খুব শর্ট, এই নানা রকমের ইলেকশন, খেলাধুলা, এটা সেটা নানান রকমের হয়। তো আজ গত 3 বছর ধরে এজ এ প্রেসিডেন্ট আমি চেষ্টা করছি যাতে 2 তারিখে বুক ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে সমস্ত ছেলেরা যাতে 3 তারিখ থেকে রেগুলার ক্লাস আসে, কিন্তু হেডমাস্টার মশাইয়ের তরফ থেকে কোনো রকম হেলদোল আমি দেখলাম না। তো আমি আর কি করতে পারি, আমি এসে সাহায্য করতে পারি, কিন্তু একাডেমিক ব্যাপারটা তো হেডমাস্টারকেই দেখতে হবে। শুধু ক্লাস 10 না, এমন অনেক ছাত্রছাত্রী হ্যাঁ, মানে 10-এ ওটা দেখা পড়েছে, তো ওটা দেখা গেল। তো তারপরে আরও আছে, ক্লাস 6-এ আছে, আরও অন্য ক্লাসে আছে কি না ওটা দেখতে হবে, অতটা তো আমার জানা নাই। কিন্তু এটা কারেকশন করার একটা সময় ছিল, সেই সময়টার মধ্যে মাস্টারমশাই আসেননি, কারেকশনও করেননি। আর আজকের দিনে এত ফেটে ফুটে যে এটা ব্যবস্থা করলাম বইগুলো ডিস্ট্রিবিউশন করার, গত বছরও করেছিলাম আমরা, তো মানে সেটা হলো না, ভেস্তে গেল। গার্জেনরা আজকে কি দাবি করলেন? গার্জেনগুলো আজকে দাবি করছে যে আমাদের রেজাল্টগুলো এইভাবে কেন হলো, কী ব্যাপার। তো মাস্টারমশাই ওই যে শুরুতেই অ্যানাউন্স করেছিলেন যে একটা বিশেষ কারণে ক্লাস 10-এর আমরা মানে বুক ডিস্ট্রিবিউশন আজকে পারছি না, কী ব্যাপার না ব্যাপার। এখন শুনলাম যে ওই সে মার্কসে ভুল আছে। আরেকটা অভিযোগ উঠছে যে অ্যাডমিশন নিয়ে 500 টাকা করে, আগের বছর 500 টাকা নেওয়া হয়তো, এবার 650 টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। এবারে 650 টাকা নেওয়া হয়েছে। এটা গার্জিয়ানস মিটিংয়েই সিদ্ধান্ত হয়েছে, গার্জিয়ানসরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেহেতু শিক্ষকের সংখ্যা কম, 28 জন শিক্ষকের ঘাটতি আছে এখানে। তো তারপরে এখানে বাংলা, উর্দু, হিন্দি টিচার লাগে। তো বাংলা তো টিচার আছেন মোটামুটি, উর্দু আর হিন্দির টিচার খুব শর্ট, তো ওই কন্টেক্সচুয়াল টিচার কিছু রাখতে হচ্ছে। তো ওইটার জন্য আর এটা মানে ডোনেশন হিসেবে নেওয়া হচ্ছে। আমরা জানি যে সব স্কুলেই নিচ্ছে, কম আর বেশি। তো এটা গার্জিয়ানস মিটিংয়ে এটা গার্জিয়ানসরাই অফার করেছে যে আপনারা ব্যবস্থা করেন। আরেকটা বিষয়, স্কুলের বাচ্চাদের কোনো সমস্যা নেই, তারা রাস্তা অবরোধ করছে বারে, এইটা কীভাবে? এইটা যে রাস্তা অবরোধ করছে, এইটা এখন ছাত্রদের ব্যাপার, মাস পিপুল ওরা। এখন ছাত্ররা মানে ওদের মধ্যে কেউ হয়তো একটা ইন্ধন দিয়ে দিচ্ছে, চলে যাচ্ছে, ছাত্ররা তত বোঝে না এখনকার ছাত্ররা। তো এটা মানে শোভন নয়। ইসলামপুর হাই স্কুলের একটা সুনাম রয়েছে, বারবার এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। আপনি স্কুলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনি পদক্ষেপ নেবেন? এআই কিংবা এসডিও ম্যাডামকে বিষয়গুলো জানাবেন আপনি? হ্যাঁ, এসডিও ম্যাডামকে তো হেডমাস্টার মশাই এর আগে উনি ডেকেছিলেন, এসডিও সাহেবা উনি গেছিলেন। তো সব ব্যাপার অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট আমার যতটা মানে মানে শক্তি আছে, গায়ে যতটা মানে শক্তি আছে আর যতটা বিদ্যা বুদ্ধি আছে, আমি সমস্তটা এখানে উজাড় করে দিয়েছি। আমি এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলাম আজ থেকে 58 বছর আগেই।
এই স্কুলে আজ থেকে 58 বছর আগে যে আমি এখানে ঢুকেছি তা আজ পর্যন্ত এখানে আমি ঘুরছি, লয়টারিং ইংলিশ স্কুল। তো আমি তো স্কুলটার সার্বিক উন্নয়ন চাই এবং চেষ্টাও করছি, তবে আমার একার চেষ্টা তো কিছু হবে না। আর ম্যানেজিং কমিটা এইবারের যে ম্যানেজিং কমিটি, মাইনরিটি কমিটি, মানে পিআই আসে নাই, তারপরে হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে আসে নাই, এসআই অফ স্কুল উনি আসেন না মাঝে সাঝে। তো এইভাবে চলছে। তো আমার তরফ থেকে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, মানে এর চাইতে আর বেশি আমার পক্ষে ঠিক চেষ্টা করা সম্ভব না। আপনার নাম? আমার নাম আনোয়ারুল ইসলাম। আমি আরেকটা বিষয় রয়েছে স্যার, বলো। এই হেড স্যারের কথা অনেক শিক্ষকরাই শুনছেন না।